بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, anak-anak. Dekat dalam bilik tu ada iklan kan? Ini kan? Dalam ada pintu. الفاتحة إلى مولانا الإمام الجلولي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى مولانا الإمام أبو صالح الفرنجاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى مولانا الإمام نور الدين عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita buka muka surat berapa? 27 ya ni. Muka surat 27 muka surat Dalail Ibn Al-Qutbi. Dan yang hijau insyaAllah Yaum Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم ارحمني من زماني هذا وإحداث الفتن وتطاول أهل الجرأة علي وسرافهم إياي. اللهم اجعلني منك في عياد منيع وحرز حصين من جميع خلقك حتى تبلغني أجالي معافى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما صلى عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نوره من نور الأنوار وأشرق بشعاع سره الأسرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته الأبرار أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعبوس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدور بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وتفلح وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام هب سيدنا ومولانا محمد بن السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا لا نهاية لأبديته ولا فناء لدينونيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع أصحاب سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما خصصته إرادتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما توجه إليه أمرك ونهيك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما وسعه سمعك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أحاط به بصرك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد قدر الأنبار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد أوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد دواب القفار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد دواب البحار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد مياه البحار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما أضاء عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في الغدو والآصال. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد الإيمان. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد النساء والرجال. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رضاء نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ملء سماواتك وأرضك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد زينة عرشك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد مخلوقاتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على نبي الرحمة. اللهم صل على شفيع الأمة. اللهم صل على كاشف الأمة. اللهم صل على مدير الأمة. اللهم صل على مولي النعمة. اللهم صل على موسى الرحمة. اللهم صل على صاحب الحوض الموجود. اللهم صل على صاحب المقام المحمود. اللهم صل على صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على صاحب المكان المشهود. اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود. اللهم صل على من هو في السماء محمود وفي الأرض محمد. اللهم صل على صاحب الشامة. اللهم صل على صاحب العلامة. اللهم صل على الموصوف بالكرامة. اللهم صل على المخصوص بالزعامة. اللهم صل على من كان تظله الغمامة. اللهم صل على من كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة. اللهم صل على صاحب الضراعة. اللهم صل على صاحب الشفاعة. اللهم صل على صاحب الوسيلة. اللهم صل على صاحب الفضيلة. اللهم صل على صاحب الدرجة الرفيعة. اللهم صل على صاحب الهراوة. اللهم صل على صاحب النعلين. اللهم صل على صاحب الحجة. اللهم صل على صاحب البرهان. اللهم صل على صاحب السلطان. اللهم صل على صاحب التاج. اللهم صل على صاحب المعراج. اللهم صل على صاحب الخطيب. اللهم صل على راكب النبي.
اللهم صل على راكب الغراب، اللهم صل على مختلف السبيل، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على من سبح في كفه الطعام، اللهم صل على من بدا إليه الجزء وحن لفراقه، اللهم صل على من توسل به غير الفلاح، اللهم صل على من سبحت في كفه الحصى، اللهم صل على من تشفع إليه الرب بأفصح الكلام، اللهم صل على من كلمه الضب في مجلسه مع أصحابه الأعلى، اللهم صل على البشير النذير، اللهم صل على السراج المنير، اللهم صل على من شكا إليه البعير، اللهم صل على من تفجر من بين أصابعه الماء النمير، اللهم صل على القاتل المطهر، اللهم صل على نور الأنوار، اللهم صل على من انشق له القمر، اللهم صل على الطيب المطيب، اللهم صل على الرسول المقرب، اللهم صل على الفجر الساطع، اللهم صل على النجم الساقط، اللهم صل على العروة الوسطى، اللهم صل على نذير أهل الأرض، اللهم صل على شفيع يوم الأرض، اللهم صل على الساقي للناس من الحوض، اللهم صل على صاحب لواء الحمد، اللهم صل على المشمر على عن ساعد الجد، اللهم صل على المستعمل في مرضاتك غاية الجهد، اللهم صل على النبي الخاتم، اللهم صل على الرسول الخاتم، اللهم صل على المصطفى القائم، اللهم صل على رسولك أبي القاسم، اللهم صل على صاحب الآيات، اللهم صل على صاحب الدلالات، اللهم صل على صاحب الإشارات، اللهم صل على صاحب الكرامات، اللهم صل على صاحب العلامات، اللهم صل على صاحب البينات، اللهم صل على صاحب المعجزات، اللهم صل على صاحب خوارق العادات، اللهم صل على من سلمت عليه الأحجار، اللهم صل على من سجدت بين يديه الأحجار، اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من طابت ببركته الثمار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار، اللهم صل على من بالصلاة عليه تحق الأوزار، اللهم صل على من بالصلاة عليه تنال منازل الأبرار، اللهم صل على من بالصلاة عليه يلحم الكبار والصغار، اللهم صل على من بالصلاة عليه نتنعم في هذه الدار وفي تلك الدار، اللهم صل على من بالصلاة عليه تنال رحمة العزيز الغفار، اللهم صل على الموصول المؤيد، اللهم صل على المختار الممجد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على من كان إذا مشى في البر الأكبر تعلقت الوحوش بأجياله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا، وأعوذ بك من شماتة الأعداء وغضاء الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وارض عنا ما هو أهل حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وارض عنا ما هو أهل حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وارض عنا ما هو أهله حبيبك. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وسلم عليه وارض عنا ما هو أهله خليلك. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وسلم عليه وارض عنا ما هو أهله خليلك. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وسلم عليه وارض عنا ما هو أهله خليلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد أضعاف ما صلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. صلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبيك وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita bertemu bagi menyambung pelajaran kita daripada kitab Sayyidus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin karya Maulana Imam Syekh Abdul Samad Al-Khalibani radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Al-Khalibani meninggal kita dan klik ya, kita kena ulang ya, ada sebab wafat pada tahun 12.03 2 tahun selepas wafat Imam Al-Ghazali. 2 tahun selepas wafat Imam Al-Ghazali. 12 baik. 12 tadi 12.03 ya. Jadi kita ulang kali itu Maulana Imam Solat Al-Bani wafat pada 12.03. Sekarang berapa hijrah sekarang? Sedikit berapa hijrah? 14.47 Jika 200 terlebihan 240 lah 244 ya, tahun Malaysia meninggal. Kita pergi pada baris yang kedua, bukan soal 8, baris yang ke baris yang kelima. Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Islam. Bab yang sebelum ni kita bicara pasal apa? Sebelum ni kita bicara bukan menuntut ilmu juga. Oh, ni kelebihan ilmu. Sebelum ni apa? Kelebihan apa? Kelebihan ilmu. Yang ini kelebihan menuntut apa? Menuntut ilmu, iaitu siapa yang pergi mengaji apa kelebihan dia. Sebelum ni ilmu itu sendiri. Kita katakan bahawa darjat ilmu dalam Islam ni sampai ke tahap mana? Sampai kita cerita sebelum ni, ilmu agama terutamanya adalah apa? Dia bunyi buat kan tu. Dia slow sikit. Ni tadi pandai slow. Tahu dia apa? Dia dipanggil sebagai waris, warisan para Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi ini tidak mewarisi apa-apa melainkan ilmu. Maka apa? Mereka diangkat tinggi oleh Allah Ta'ala kerana ilmu. Boleh? Maka apabila orang yang mewarisi ilmu, maka dia mewarisi kemuliaan daripada para Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Maulana Syekh radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi masyayikhina fi darain. Amin. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak. Maksudnya Syekh bila nak cerita kelebihan menuntut ilmu, Syekh memang tiga jenis
kalam. Pertama kalam daripada Al-Quran, kedua kalam daripada hadis, ketiga kalam daripada siapa? Para ulama. Kata Syekh, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dia boleh kuat kan? Kacau. Sekian ini syok. Baik. Artinya, maka tanya oleh kamu akan orang yang ahli zikir, yakni akan orang yang alim, jikalau kamu tiada mengetahui. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kata apa sekali? Tanya oleh kamu tu maksudnya apa? Arahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa? Syekh sebut di sini kepada kita apa? Menuntut ilmu adalah arahan daripada Allah. Ini ingat adik-adik, ahbab semua, arahan mengikut ilmu usul fiqh. Maksudnya kata arahan dalam ilmu usul fiqh membawa makna wajib. Kalau jumpa kata perintah, kata arahan atau bahasa fi'il amri, fa'innahu lilwujub. Apa ada wujud? Iaitu wajib laksanakan arahan. Apa ada wajib? Kalau tak buat berdosa. Boleh? Jadi kata Syekh di situ, Allah Ta'ala kata apa? Tanya oleh kamu, mana yang wajib tanya? Tanya kepada siapa? Akan orang yang ahli zikir. Ahli zikir ni siapa? Yakni akan orang yang alim. Maksudnya kita kena menuju kepada orang alim. Sebab di zaman dulu lah, zaman dulu tak ada telefon. Dia nak bertanya benda macam mana? Pergi lah. Paling kuat mengutus surat tu dulu. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala bagi apa? Kelebihan macam-macam. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada apa. Boleh tanya ulama bila-bila. Ini ahli pilihan kata tak boleh apa-apa kita bercakap, tak boleh kita apa-apa bertindak melainkan apa? Dengan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, tanya kepada orang berilmu. Itu hukum dia apa? Wajib. Hukum dia apa? Wajib. Nah, kata Syekh tadi, sebab tu adik-adik ahbab semua dalam kita kaji syarat sah solat, min dimniha sebahagian daripadanya ma'arifatul kaifiyatus solat, mengenal kaifiyat solat. Dia sekira-kira kalau dia melakukan tanpa mengenal kaifiyat, maka apa? Solat dia itu batal walaupun bertepatan. Kira lah macam kalau susah nak bertepatan tu. Jadi kalau kita kata kira-kira lah, kena orang dia buat tu. Congok-congok ni, congok-congok kita buat gini, mereka bertepatan pun tak apa, tak sah. Pasal apa? Tak ada ilmu pada kita. Maka kena mengaji, boleh? Dan apa? Bertanya kepada alim. Jikalau kamu tiada mengetahui. Jika ni dipanggil apa? Syarat. Bahasa Arab panggil syarat Melayu ni syarat ni lah. Jadi Allah Ta'ala dipanggil apa? Gantungkan. Syarat ni dia gantung. Kesenang talik. Talik kita tolak senang. Keluar rumah macam mana? Cerai tak satu tidak. Nanti dipanggil syarat. Bahasa Arab panggil syarat. Melayu panggil taklik. Boleh taklik kita gantung suatu kat atas suatu. Boleh? Maknanya kalau bini boleh keluar, maka otomatik apa? Jatuh apa? Jatuh. Boleh? Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala gantungkan arahannya kepada apa? Satu keadaan. Apa dia? Jika kamu ketahui, jika kamu tidak apa? Mengetahui. Tanya, jangan dia apa? Tanya apa? Kepada orang yang lain. Jika kamu tidak apa? Mengetahui. Maksudnya apa? Kewajipan itu bila tak tahu. Bukan tak tahu apa tahu. Ada.
Ni dia tak tahu. Tak tahu ke dia tak tahu. Buat kepala tahu pula. Aduh, kepala tahu syarab. Sebenarnya anda suka tengok apa tu? Abang Kimia dekat TikTok ni. Jadi dia dah telefon ni. Dekat ni, tapi dekat telefon tu mengarut ni. Kan? Maklumat kalau dia ada Abang Kimia. Abang Kimia ni tu cerita sikit kan. Pasal Pawaran Meswara ni. Pawaran Meswara ni seorang pahlawan zaman Jepun dulu. Pahlawan Meswara, pahlawan zaman Jepun ni pun nama. Kan? Kata dia lah yang dulu seorang Mahathir tu. Betul mereka Mahathir pula. Orang Jepun betul Mahathir. Sembang dan tak tahu. Dah lah tak tahu, pada tahu pula. Aduh. Naik. Maka tu apa? Mengarut kan. Jadi kita sebut di sini apa? Masalah menuntut ilmu apabila ni apabila dia adalah perintah. Perintah maksudnya apa? Wajib. Bila kewajipan itu berlaku ketika kita tidak mengetahui. Sekira-kira kalau kita kata ayat ni, boleh nak dikatakan bahawa kalau kita memperkatakan perkara yang apa? Tidak diketahui maka hukumnya haram. Boleh tidak berlaku. Sebab apa tadi? Kita telah melanggar arahan. Boleh? Nampak? Okey. Ini adalah kaedah usul fiqh dia macam ni. Dia amrun bi syai'in nahyun 'an diddihi. Amrun bi syai'in nahyun 'an diddihi. Itu dia punya kaedah usul fiqh. Bila Allah Taala arah bagi sesuatu, itu membawa makna larang terhadap perkara yang berlawanan. Bila Allah Taala arah sembahyang zuhur, maknanya larang tinggal sembahyang zuhur. Bila Allah Ta'ala arah menuntut ilmu ketika tak tahu, maknanya apa? Allah larang buat pada apa? Pada tu. Faham? Jadi kita larang bila apa? Bila menuntut itu wajib, buat pada tahu tu hak, boleh kita beri satu. Boleh mana? Agak? Kita ngaji ilmu usul apa? Usul fiqh. Baru kita boleh faham apa? Al-Quran. Baik. Kata manusia radhiyallahu ta'ala ini kata, dan setengah daripadanya ni ayat yang baru. Firman Allah Ta'ala, "Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun." Artinya, mengapa tidak lawan? Mengapa tidak pergi daripada tiap-tiap kaum, daripada mereka itu, oleh seorang ta'ifah? Ta'ifah kumpulan. Ta'ifah ni kumpulan. Oleh seorang ta'ifah yang kumpulan, kerana menuntut ilmu supaya memfaham pada agama Islam dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu. Apabila kembali mereka itu kepadanya, mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Mengapa tidak pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu? Mengapa tidak pergi? Ini dipanggil apa? Dipanggil uslub tahrir. Uslub apa? Tahrir. Apa makna uslub tahrir? Gesaan. Saya ni bagi apa? Gesa. Itu Allah Taala kata, pasal apa tak dia cakap itu? Macam tu lah. Cuba tahu. Cakap kat ikan itu. Pasal apa ikan tak di kerja ni? Berlain aja. Apa yang kita faham daripada gaya bahasanya itu? Satu bentuk arahan. Satu bentuk apa? Arahan. Dan satu bentuk kita panggil apa? Istilah tu lagi itab. Itab ni maknanya nak kata celah sikit lah. Dia nampak kita ini. Awak tak tahu lah. Maksudnya macam kita kata dia hang malah lah. Macam tu lah. Boleh. Jadi ada dua sini itu makna awak gesaan. Satu ni makna macam celaan sikit lah. Nak kata benda yang tu besar. Awak tak sembahyang ni, awak tak pergi kerja ni,
Kata dia usul apa? Tak ada. Boleh? Mengapa mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum, daripada mereka itu? Siapa yang pergi? Oleh seorang taifah kumpulan. Mari Allah Ta'ala menggesa satu kumpulan. Menggesa apa? Satu apa? Satu kumpulan. Pergi itu apa? Maksud pergi? Musafir. Pergi itu apa? Musafir. Ni Allah Ta'ala nak memahamkan kepada kita bahawa ilmu itu mesti ada unsur musafir. Antum semua ni main sendiri kan? Main mengaji. Adik-adik ni apa datang daripada kota Temeluk main mengaji ni hadir Maulana Syekh Hamad Al-Hakim. Dia apa tuan-tuan ayah-ayah semua main daripada rumah kan? Kena bayar tol lagi kita. Kena duit minyak lagi. Untuk ilmu yang sini ada apa? Ada usaha di situ. Beramal di situ. Duit yang keluar di situ. Boleh Jadi kita katakan di sini ya ahbab, menuntut ilmu itu adalah amalan dan semulia-mulia amalan. Boleh? Semulia-mulia apa? Amalan. Ada lah di zaman-zaman ahbab di Mesir. Boleh? Anda pergi mengaji gitu. Ada orang kata, ni entah ni pergi mengaji ni bila nak beramal. Dia kata itu kan? Entah ni bila ngaji je pagi hingga malam, bila nak beramal. Orang cakap tu dia tak erti. Tahu dia apa? Beramal itu maksud apa? Menuntut ilmu tu beramal. Itu boleh faham? Awak saya menuntut ilmu ni nak tak erti gitu. Ada ilmu ada tu, mana ada? Betul tak? Naik motor, naik bas, terduduk bas, jatuh bas, ambil exam, fail exam dan sebagainya. Tu semua amalan. Boleh faham? Jadi sebab tu kita nak fahamkan kepada orang bahawasanya apa? Kita ni menuntut ilmu sampai mati. Dan itulah sebaik-baik amalan. Cuma nanti kalau kita Allah Ta'ala berikan kefahaman, kita tambah lagi di samping menuntut ilmu. Menuntut ilmu tak berhenti. Nabi menuntut ilmu sampai apa? Dan mati. Wahyu turun kepada Allah, baginda Rasulullah SAW. Setiap hari tambahnya ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Kita bersama macam tu menuntut ilmu. Tapi dia tambah lepas tu sambil-sambil pula mengajarkan ilmu itu pun sebaik-baik amalan. Kalau tak ada mengajar tak boleh. Ada buat kena tunjuk mereka sponsor budak-budak mengaji. Boleh. Tak ada duit mengaji, doakan orang yang mengaji sekurang-kurang. Jangan benci pula orang mengaji. Zaman budak-budak tak ini benci pula pada orang mengaji. Itu kita bagi apa? Kerosakan dalam masyarakat. Kita tak mahu ma'azubillah, tapi kita minta doa masyarakat kita, Allah Ta'ala beri kebaikan. Boleh? Boleh. Poin saya nak sebut tadi apa tadi? Mengapa tiada pergi? Pergi itu apa tadi? Safar. Boleh? Dan safar itu amal. Ini kena faham baik. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Oleh seorang taifah. Taifah maksud apa taifah tadi? Sekumpulan. Kerana menuntut ilmu. Pergi itu untuk apa? Tujuan menuntut ilmu. Maksudnya ni kita kata apa? Sebaik-baik berpergian, sebaik-baik safar. Sebaik-baik safar apa? Safar menuntut ilmu. Nanti kita lihat hadis Rasulullah SAW begitu banyak. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk ilmu maka dia itu dalam apa? Perang sabil. Sehingga dia pulang sebaik-baik itu siapa? Pasal apa Allah Ta'ala suruh kita menuntut ilmu? Supaya ni boleh taklil, bahasa Arab ni taklil. Supaya
Maknanya sebab untuk apa? Sebab untuk arahan tadi. Maknanya Allah Ta'ala arah tadi kita untuk apa tadi? Musafir untuk apa? Menuntut apa? Menuntut ilmu. Kita tanya Allah Ta'ala kat siapa? Kami kena musafir untuk menuntut ilmu, supaya memaham pada agama Islam Allah. Supaya kita faham agama. So, kewajipan yang Allah Ta'ala suruh. Dan supaya ni ada, bila saya sebut tadi supaya, kita panggil apa? Menerangkan sebab. Boleh? Kalau ayat ni apa tadi? Sebab musafir. Jadi yang pertama sebab musafir yang Allah Ta'ala sebut adalah faham agama. Nombor dua, supaya mengajar mereka itu akan kaum. Mengajar. Sebab yang kedua, bila dah faham baru mengajar. Ini penting ni apa? Jangan mengajar dulu sebelum faham. Itu nama kaki goreng nama dia, tak boleh. Dia kena apa? Mengaji dapat keizinan guru tengok kita apa ayat, baru dia nak mengajar. Supaya mengajar mereka itu akan kaum. Mengajar kepada kaum. Akan kaum mereka itu apabila kembali mereka itu kepadanya. Maksudnya apabila kelompok ini kembali kepada apa? Kaum mereka, dia baru mengajar. Apa pengakhirannya? Mudah-mudahan itu pengakhiran akibat yang kita harapkan. Takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Jadi nak menunjukkan di sini bahawasanya apa? Ilmu yang pertama dalam Al-Quran membawa kepada makna yang memberikan kita takut kepada Allah. Jadi kalau mengaji tak pasal takut, sama ada kita problem, guru problem, atau ilmu tu problem. Faham? Misalnya kita problem tu, dia faham? Dia main niat tak betul. Boleh? InsyaAllah tak ada pasal nama takut kepada Allah Ta'ala. Siapa duduk bilik, buat-buat kerja, buat maksiat, semua. Jadi kita ni problem lah. Tapi bila kita, dia memberikan ubah apa? Pelan-pelan banyakkan berdoa dan jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ada benda orang diketahui, dia tiba-tiba orang ni malam itu aku dah ditobat. Kemudian dia 12 betul 5. Ada? Tak ada. Boleh? Satu masa Allah yang kejut kita kena. Allah. Boleh? Satu masa Allah yang detik kepada kita hati kita untuk bertahu. Satu masa Allah yang detik kepada kita untuk beramal. Kami penting kejujuran. Boleh? Bahawa kita apa? Ngaji, bahawa kita buat apa-apa, tak ada niat lain, hanya nak dekat dengan Allah. Allah balik dia Allah Ta'ala akan bagi apa? Khusyuk. Tapi kalau ngaji, niat nak dapat jawatan, niat nak berdebat dengan orang, niat nak jadi apa? Influencer. Influencer tak boleh kan? Kita kenal. Kerana kita nak apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu lebih penting ayat, mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah. Jadi kita ni bila mengaji, paling utama yang penting ilmu tu bagi manfaat bagi kita. Apa manfaat yang besar? Dalam hati kita lahir takut kepada Allah. Itu satu. Bila kita sendiri takut kepada Allah, maka barulah kita boleh mengajarkan kepada masyarakat bagaimana nak mencapai rasa takut kepada Allah. Bila kita pun takut kepada Allah, ustaz dia pula mengata orang mati orang hari. Kan murid tobat jadi mati orang juga. Dia berapa? Dia kata ustaz, masya-Allah, beramal ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak murid juga ada turut takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nampak? Dan setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis yang tadi apa? Ayat Quran. Dia komen apa ayat Quran? Dua lah. Dia baca hadis. Dan setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kelebihan menuntut ilmu itu
yaitu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sallakallahu bihi tariqan ila al-jannah. Artinya barang siapa menjalani, ia akan jalan menuntut ilmu lah. Menjalani jalan menuntut ilmu cantum ni lah. Keluar tadi kesemuanya niatnya untuk menuntut ilmu. Kata dia apa? Di dalam ni sekali lagi, barang siapa menjalani, ia akan jalan menuntut di dalamnya akan ilmu. Nescaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan yang memasukkan ke dalam syurga. Maksudnya adik-adik ni baru keluar atau baru keluar nak menuntut ilmu, Allah Ta'ala dah bawa kita jalan ke syurga. Ataupun dalam syarahan yang memudahkan jalan kita ke mana? Ke syurga. Yang sini menjalani akan jalan. Apa maksud menjalani akan jalan? Maknanya kelebihan menuntut ilmu tu dah kita dapat ketika di jalan. Tak sampai majlis lagi, tapi dah dapat apa? Kelebihan. Maknanya insya-Allah Allah Ta'ala jadikan kita ahli syurga. Dari mana? Jadikan kita ahli syurga. Boleh? Baik. Dan setengah daripadanya merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna. Artinya bahwasanya malaikat itu merendahkan akan beberapa sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu kerana sangat redha ia dengan yang diperbuatnya itu. Sekali lagi, bahwasanya malaikat itu merendahkan akan beberapa sayapnya. Malaikat ini, daripada hari ini kita tahu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sayap. Makhluk Allah yang memiliki sayap. Dan malaikat ini duduk mana? Di mana? Syurga. Itu tidak dunia tak? Ada. Tapi majoriti malaikat tinggalnya di mana lah? Ini penuh dengan mereka. Bahkan dalam satu hadis, Ustaz tak pasti dia punya taraf dia, setiap kaki itu ada malaikat. Setiap kaki. Surah ni berarti banyak kaki orang. Setiap tu ada malaikat. Setiap dia berkata tak tahu kata bilangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Dan malaikat ni buat dosa? Tak ada dosa. Boleh? Dan kemudian apa? Malaikat Ridwanullah Ta'ala alaihi ini kata Syekh radhiyallahu ta'ala memiliki sayap, merendahkan sayap. Itu bisa tengok ada apa burung kan? Burung ayam mengeram. Biasanya ayam telur duduk kat sarang dia tu kan? Dia ni kan, dia tepuk tu kan? Dia main dia tepuk. Kasih apa? Dia kasih pada anak. Satu lagi nak memelihara anak-anak dia. Kalau kita pergi dekat anak-anak ambil duduk dia kumur. Dia tengok, dia tak? Dia sabung. Boleh? Maka umpamanya begitu para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Cuma di sini Nabi SAW menerangkan kenapa mengepakkan sayap tadi.
Kenapa merendahkan sayap tadi? Redha dia. Kerana apa? Sangat apa? Redha dia dengan yang diperbuat itu, iaitu menuntut ilmu. Faham tak? Begitu. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, li'antaghdu fatata'allam baban minal ilmi khairun min an tusalliya bi'ata raka'ah. Artinya, demi Tuhanku, sanya berpaling kamu maka pergi menuntut ilmu akan suatu bab daripada ilmu itu terlebih baik daripada bahawa kamu sembahyang 100 rakaat. Kata dia. Maknanya adik-adik kita kata ada dua pilihan. Itu ada dua pilihan. Kerana yang lepas pagi itu kita nak sambung dengan duha 1 rakaat. Satu lagi dengan apa? Pergi keluar mengaji. Mana lagi yang buat? Keluar mengaji. Dia faham? Pasal apa? Ilmu ini manfaatnya itu apa? Melampau. Sedangkan ibadat manfaatnya hanya pada diri kita semata. Boleh? Tapi sebenarnya ilmu tanpa ibadat tak boleh juga. Sebab dengan ibadat itulah kita punya bercahaya, dan ilmu itu yang disampaikan kepada orang juga bercahaya. Jadi kalau ilmu yang disampaikan tanpa takwa, dia gelap. Kita dengar orang tu cakap Masya Allah, beta macam mana tu, tak ada hati tergerak nak apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira Haji Umar radhiyallahu anhu, tengok dia saja, banyak nak tobat. Betul tak? Kan? Tengok dia, Astaghfirullahaladzim, dia cakap tak faham pun. Kan? Tapi dia rasa Allah ketik hati kita dia tu. Itu dipanggil apa? Hasil takwa. Itu dia panggil mana? Lena. Saya tak lena pun. Lena lah kita. Malam solat, bangun siang zikir, lepas tu kelak, lepas tu tengah hari layak soalan orang pula. Boleh? Lepas tu rupa masa kita. Itu kita panggil apa? Kepentingan takwa. Adik-adik tu jangan lupa semua sunat yang tinggal. Sebab apa? Tanpa amal ketakwaan tadi tu, ilmu tidak ada kesan dalam hati. Hafal Quran macam mana pun, hafal makan macam mana pun, tapi tak ada menangis malam, tahajud sebagainya, dia tak ada apa kesan. Kena ada apa? Amal ibadah yang tinggal. Sekurang-kurang rawatib yang tinggal. Rawatib boleh sembahyang qobliyah ba'diyah, lepas tu apa? Sembahyang witir di hati. Itu sekurang-kurang. Baik. Dan dari sabda Nabi SAW, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Artinya, satu bab daripada ilmu yang dipelajarkan akan dia oleh seorang laki-laki terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Itu dia. Satu, ini tu mari sini ngaji masa tu pak kan. Kelebihan untuk ilmu itu lebih apa? Besar daripada apa manfaat yang ada di dunia. Boleh? Lebih besar daripada juta-juta ringgit. Boleh? Pasal apa? Kita mengetahui sesuatu. Bila mengetahui sesuatu, ilmu pengetahuan sesuatu itulah yang akan apa? Membantu kita hidup. Boleh? Itu kita bagi apa? Kelebihan. Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu itu fardu atas segala muslim yang akil, baligh, berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Itu dia. Ini saya tambah. Menuntut ilmu fardun. Fardun juga fardun tadi dia sebut fardun dengan wajib sama. Fardun dengan wajib sama makna. Ini mengikut jumhur. Kalau mengikut mazhab Hanafi, fardun dengan wajib berbeza. Tak apalah. Kita ambil hal ini dulu. Apa maksud fardun? Apa makna wajib?
Kalau tak apa, kalau buat dapat pahala, kalau tinggal dapat apa? Dapat dosa. Jadi itu makna apa? Fardun. Fardun atas muslim. Itu dia. Atau muslim. Muslim siapa? Apa bahasa muslim? Muslim siapa? Orang apa? Orang Islam. Betul orang kafir? Orang kafir haji tak? Haji tak orang kafir? Tak wajib lah. Pasal apa? Kita kata secara umum orang kafir tidaklah diwajibkan kepada mereka apa? Cabang agama itu dia kaedah. Dengan arti tuntutan di dunia. Itu punya kaedah tu kalau ngaji usul fiqh. Apa dia? Orang kafir apa dia? Tidak diwajibkan ke atas mereka cabang agama dengan arti apa tadi? Tuntutan di dunia. Dengan arti tuntutan di dunia. Maksudnya apa? Kita tak boleh pilih orang apa? Kafir. Weh, orang tak sembahyang subuh. Tak boleh. Sebab apa? Dia tak dituntut. Bahkan yang dituntut kepada dia adalah apa? Usul agama. Tadi apa? Cabang agama kan? Usul agama boleh? Iman. Boleh? Cabang agama amalan. Boleh faham? Usul apa? Agama apa? Iman. Cabang apa dia? Agama apa dia? Amalan. Apa? Usul iman kepada Allah, mengenal Allah dan seterusnya diakhiri dengan ucapan kalimah syahadat. Itu usul. Dia tak boleh kita kata dia hang sekalian buat tu ucap pun tak lagi tu. Kena apa? Ajar dia tentang agama Islam, bahawa Allah Isa boleh. Boleh bawa apa? Terima dalam agama ni. Dia buat cakap ni. Saya terima asyhadu an la ilaha illallah. Dia ambil gambar tu semua dia bilang. Kita boleh juga. Dia paksa. Saya tak boleh. Jadi tuntutan pada dia apa? Usul agama. Bukan apa cabang apa? Cabang agama. Boleh faham? Boleh ayat akhir itu disebut apa? Dengan arti ini tuntutan dunia. Maksudnya apa? Orang kafir ni yang di dunia sahaja kita tak menuntut dia apa? Solat. Tapi dekat akhirat dia sebenarnya dituntut. Di akhirat dia. Pasal apa? Apa Allah Taala disebut dengan apa? Allah Taala kata dalam surah itu apa? Surah Al-Baqarah. Keren. Ma salakakum fi saqar. Ada apa ada? Itu surah Al-Baqarah pun Zabi. Kita ingat cara dia. Muhammad Mudassir. Fausar. Mudassir. Ma salakakum Muhammad? Apa? Qalu lam nakun minal muslimin wa lam nut'imul miskin. Kan? Maksudnya apa? Ketika nanti ke akhirat, masalahkan fi saqar. Orang kafir. Pasal apa? Bukan kita kata. Jadi kita insya-Allah syukur. Ada 5 apa? Ada syukur. Jadi kita kena orang kafir. Orang pasal apa? Masalahkan fi saqar apa sebab membawa kalian ini ke neraka saqar. Neraka panas di membawa pasal apa? Lam nakun minal muslimin. Kami ini bukan orang yang solat. Maksudnya apa? Di akhirat nanti mereka tahu bahawa kerana mereka tak solat lah masuk neraka. Boleh?
Tapi maksudnya apa? Kita nak kata bahawasanya apa? Tuntutan azab itu dikenakan di akhirat tadi bukan kerana mereka tu apa? Tak mengucap syahadah saja, tapi kerana apa? Mereka tak solat, mereka tak keluarkan zakat dan seterusnya daripada apa? Urusan-urusan apa? Cabang-cabang yang lain. Tetapi persoalan tuntutan tersebut akan dibuka bila di hari akhir. Adapun kita di dunia, kita tak tuntut mereka untuk solat. Kita tuntut mereka terlebih dahulu untuk yang pertama beriman. Itu dia punya apa? Dia punya perbahasan. Boleh? Cara kita berbahas tu? Cara kita berbahas tadi? Wajib. Tadi wajib kan? Fardu atas segala apa? Muslim. Maksudnya menuntut ilmu wajib kepada orang Islam. Orang kafir tak apa? Tak wajib. Pasal apa? Menuntut ilmu dipanggil amalan. Amalan ni perkara cabang. Maka orang kafir wajib apa tadi? Perkara usul. Usul apa? Beriman kemudian diakui dengan syahadat. Boleh tak? Boleh syekh yang akil baligh berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Saya tanya antum, akil baligh itu ada ke dalam hadis? Contoh, talabul ilmi fariidatun ala kullu muslim. Ada ke dalam hadis itu akil? Tapi awak syekh terjemah segala muslim yang akil baligh. Awak syekh terjemah ni? Pasal apa? Pasal apa? Bukan. Maksudnya kewajiban bagi orang yang muslim pun kena lihat kepada apa? Taklif. Kepada apa? Taklif. Maksudnya seorang yang mukallaf sahaja yang dituntut dengan apa? Kewajiban, sunat, makruh. Adapun yang bukan mukallaf tidak dituntut. Macam mana kita tahu orang tu mukallaf? Yang pertama mesti berakal. Orang bila tidak mukallaf, ada yang cakap, oh yang gila sebenarnya ada. Mana tak boleh tu. Ajak tak apa, kita nak usaha ajak juga orang gila. Rukun solat 13 Tobat tak boleh. Sebab dia gila macam mana kan? Balik, pasal apa balik? Cukup umur. Balik maksudnya cukup apa? Cukup umur apa? Cukup umur, macam mana tahu cukup umur? Ada berapa alamat-alamat dulu? Ada 3. Yang pertama, cukup 15 tahun qamari. Boleh? Yang kedua, keluar mani ataupun haid pada sekurang-kurang umur 9 tahun qamari. Itu 2 alamat lah. Boleh tak? Berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Ini kalau kita nak kepada akhirat, mestilah ada apa? Ada ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazainu wa mafatihuha as-su'al fas'aluhu fa innahu yu'jar fihi arba'atun as-sa'il wal-'alim wal-mustami' wal-muhibbu lahu. Artinya bermula ilmu itu pembendaharaan. Ilmu ni kata saya pembendaharaan ni gudang. Tempat simpan apa? Harta. Tempat simpan apa? Dan anak kunci itu iaitu bertanya. Jadi kalau nak dapat ilmu kena bertanya. Ni orang tak tanya apa. Semua faham. Boleh faham? Ada semua faham? Mohon ataupun semua tak faham. Ya. Itu keadaan ketika orang tak tanya ilmu dia tu. Faham semua ataupun
tak faham semua. Kalau bertanya, ni ada benda faham, ada benda tak faham. Boleh lepak, dia tak punya macam tak minat tu. Main paksa. Dah mau suruh main, malam ni habis itu. Ori, okey. Kata dia lagi, bang. Maka tanya oleh kamu akan ilmu itu, orang tanya lah. Boleh? Dan maksud tanya juga sebenarnya adalah minta nak mengaji. Maksud tanya juga adalah minta nak mengaji. Terumur boleh dah ajar saya tu pun dipanggil sebagai tanya juga. Orang putih kata you ask you get. Betul tak? You ask you what? You get. Maka bahawasanya maka kerana bahawasanya diberi pahala di dalamnya itu akan 4 orang. Ada 4 golongan akan diberi pahala oleh Allah. Pertama, diberi pahala akan orang yang bertanya akan ilmu itu, bentuk ilmu. Kedua, diberi pahala akan orang yang mengetahui akan ilmu itu, lagi mengajar, guru lah maksudnya. Ketiga, diberi pahala akan orang yang mendengarkan akan orang yang mengajar akan ilmu itu. Dia tak dengar, dia hadir je. Dia kan, misalnya dalam majlis tadi ada anak, ada tu, kayak ada orang belakang tu dia dengar itu lah. Dia pahala juga Allah. Kemudian lagi bang, keempat, diberi pahala akan orang yang kasih bagi mereka itu. Mereka dia tak hadir, dia tak dengar. Tapi dia apa? Suka lah. Dia tengok, dia suka, dia support, boleh? Boleh. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yanbaghi lil jahil an yaskuta ala jahli wala lil alimi an yaskuta an ilmi. Artinya tiada sayudia ni patut. Bahasa Melayu lama. Sayudia ni patut. Tiada patut bagi orang yang jahil itu bahawa diam atas jahilnya itu. Dan tiada sayudianya, sekali kita baca dulu. Dan tiada sayudianya bagi orang yang alim itu bahawa diam daripada ilmunya itu. Yakni sayudianya bagi orang yang alim itu mengajarkan ilmunya bagi seorang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat. Boleh? Adik boleh tolong ustaz satu lah ambil ada koi ke bawah tu ada kan? Nampak tak koi ke bawah tu? Tu ambil air ustaz. Koi. Air susu. Ada kelangan juga ada. Sekali lagi kita ada. Tiada sayudia tak patut. Sayudia ni dia akan apa? Jadi kita kata sepatutnya awak bekerja. Tak patut awak malas. Patut tak patut ni apa hukum yang kita nak letak? Patut ni sampai level wajib ke? Kalau tak buat dapat dosa ke? Atau benda level sunatnya? Maksudnya awak buat dapat pahala, tak buat tak apalah. Okay lah. Macam mana level mana? Masalah patut ni khilaf. Istilah ulama boleh. Cuma kebanyakan ulama mengatakan bahawa patut ini adalah sunat. Kebanyakan boleh. Tapi ada pada beberapa laras bahasa patut tu di situ membawa makna wajib. Boleh. Maka saya nampak di sini tiada sayudia tu maknanya haram. Haram. Boleh? Ada Syekh. Tiada sayudianya bagi orang yang jahil itu bahawa diam. Maksudnya haram. Bagi orang yang jahil itu apa? Diam. Dia waktu biar bodoh tak apa. Dia faham? Mengaji tak mau. Jadi biar sembahyang dalam keadaan apa? Tahu dia? Rosak. Maka pada ketika itu apa dia? Jahil dalam keadaan itu ada hukumnya berarti haram. Dan tiada sayudia bagi orang yang alim bahawa diam daripada ilmunya itu. Maksudnya apa? Haram juga bagi orang yang alim diam daripada mengajarkan ilmu. Ustaz, mengajar sendiri ni tak mau.
Tapi ikutlah yang apa yang kita sebutkan tadi. Jahil yang haram adalah apa? Jahil tentang perkara-perkara yang menjadi kewajipan. Dari usaha solat kan, 5 waktu dia tak tahu khairah. Sampai sudah dosa. Boleh? Sebab apa? Solat 5 waktu tu wajib. Faham tu? Tambah satu lagi, orang alim juga. Pada ketika orang jahil datang, ajarkan dia solat juga. Ustaz, saya ni dapat solat aja. Lama ajak, pun kita kata faham. Pasal faham? Pasal kita telah menghalang ilmu yang wajib diketahui. Boleh? Maka bagi kita hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hudur majlis alimin afdal min salati 1000 raka'ah wa iyadati 1000 marid wa shuhud 1000 janazah. Oh, dia kecil je. Baik. Kata manusia radhiyallahu anhu, faqila ya Rasulullah wa min qira'atil Quran, faqala wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilm. Artinya bermula hadir pada tempat duduk orang yang mengajarkan ilmu itu terlebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat dan daripada mengunjung 1000 orang yang sakit. Mengunjung orang sakit itu pahala besar. Dalam hadis riwayat Abi Daud, siapa yang mengunjung orang yang sakit akan dijauhkan daripada neraka sebanyak 70 kali. 10 khalifan. 70 kali. Parit jarak tu. Berapa? 5 kali perjalanan. Tu dia bagi apa? Fadilat menziarahi orang yang sah. Jadi kalau ada kawan-kawan sakit, semua dia buat diri je. Maka pilih tak ada ni. Kena pergi ziarah. Pergi ziarah jangan lama. Dia sakit kena layan pula. Aduh. Masuk pergi orang pula. 2 jam. Naya dia. Biar ada lena. Boleh? Tapi kita ni, adik-adik contoh kan, duduk selama. Kau sakit. Kesasat dia tanya nak dapat apa gitu. Nak tu kalau sah. Boleh? Mari. Jadi tadi kan, kena kita bagi apa? Tanya tu kalau sah. Satu kalau doktor ni, kalau kita niat dia kalau sah dia urus. Dia tu urus sakit tu. Kalau sah dia niat muncul sakit pula kalau sah. Tapi besar lagi pahala dia ni apa? Antum dia apa? Menuntut ilmu. Nah. Dan daripada hadir mengantar 1000 jenazah. Satu jenazah kalau kita hadir kita dapat qira'. Qira' ni maknanya apa? Pahala sebesar Uhud. Sah. Ada 1000 jenazah pun sah. Maka sebuah sahabat sembah tu kata sahabat, ya Rasulullah, dan terlebih awal daripada baca Quran, ilmu ni lebih awal baca Quran. Maka sabdanya, tiada manfaat membaca Quran itu melainkan dengan ilmu. Nampak kena ilmu, awak baca Quran tapi awak tak ada ilmu, tak ada gunanya. Sebab nanti nak memahami Al-Quran kena ada apa? Ilmu yang membantu untuk memaham. Apa asas ilmu dalam bahasa Arab? Tak ada nahwu, tak ada sorof, tak ada lughah. Lughah ni dia mengenal kata-kata makna kata-kata Arab, mengenal makna ayat-ayat Arab. Boleh? Kemudian apa? Ada nahwu, sorof. Sorof tu perubahan kata. Nahwu, makna ayat. Boleh? Itu balaghah, keindahan ayat. Jadi itu dibagi ilmu bahasa. Boleh? Lepas tu kena apa? Tahu ilmu apa? Ilmu hak ni kena tahu ahkam. Ilmu apa? Ilmu ahkam. Ilmu ahkam ni maknanya apa? Apa fiqh. Kalau baca kata ilmu fiqh sesat tu. Ini betul kan?
contoh mereka kita belajar apa? Kan? Solat dulu ke wudu dulu? Wudu dulu, bukan solat dulu. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya ni? Orang ambil solat dulu baru wudu. Dari bawah. Tapi Quran kata apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Boleh? Idza qumtum, apabila qumtum ni qama. Bila qama apa? Fi'il apa? Siapa tahu? Fi'il madhi. Fi'il madhi ni past tense. Past tense tu mana past tense? Telah. Mana telah. Apabila telah kalian solat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka, basuhlah tangan sampai ke siku, basuhlah air. Dan Quran sebut apa? Telah. Tapi kita semua buat apa? Kita tersesat ke kan? Tersesat. Boleh dia ni fi'il madhi. Fi'il madhi mesti pas. Dia solat dia buat lah, bawa ambil wudu. Ni Quran sebut tu, ni ikut Quran ke? Ni ikut gaya wahabi gitu ni. Ni ikut Quran kan ikut Syafi'i. Ni ikut hadis kan ikut Syafi'i. Gaya wahabi lah. Boleh tu kata wahabi sesat. Kita tak nak wahabi sesat lagi. Kami ada buat yang mesti lagi wudu dulu lah. Tak nak kan? Dia macam mana? Rupanya dia dalam ilmu fiqh ni mengamalkan kepada kita ada satu masalah yang dipanggil ijma'. Masalah yang dipanggil ijma', mereka kesepakatan umat kepada satu peramalan. Maka apa pentafsiran tak boleh dalam Al-Quran ni awak faham bercanggah dengan kesepakatan ijma'. Siapa Ustaz tanya tadi kepada antum ada ijma', ada pernah jumpa Syiah ke Wahabi ke apa ke sembahyang dulu baru ambil apa? Ambil wudu dah. Tak ada, semua sepakat ambil wudu sebelum apa? Sebelum sembahyang. Ya. Maka ini dipanggil apa? Ijma'. Apa ada ijma'? Sepakat umat semua. Ya. Maka apabila kita baca Quran, tak boleh dengan ustaz tadi menafsirkan Quran dengan sesuatu yang bercanggah dengan apa yang saya buat. Ijma'. Tak boleh. Sesat biar. Nampak itu? Jadi apa ilmu yang membantu kita mengajarkan tentang perihal-perihal yang diijma'kan ini? Ilmu hukum hak. Maka sebab tu adik-adik semua bahawasanya apa? Ilmu fiqh, ilmu alat, ilmu apa semua ni kena mengaji. Boleh? Maka barulah selepas tu mengaji hadis, barulah lepas tu mengaji tafsir. Kalau ilmu ni tak boleh, dia kesesat birak lebih. Mengaji ilmu apa sih? Betul orang dia tak ada pun zaman Nabi ilmu fiqh. Tak ada pun zaman Nabi ilmu apa? Ilmu aqidah Asy'ari. Dia kita kata tak ada dengan arti kata apa? Istilah tak ada. Tak ada dengan arti kata apa? Buku tak ada. Tapi masalah tu ada tak? Ada. Nabi ajar ada wudu. Sebelum solat ada tak? Hak tu mana Nabi ajar fiqh? Dan tu dah masuk dia. Ni Wahabi ni dia nak sebiji tu. Fiqh, maknanya macam seakan-akan Nabi SAW buat jadual. Ada saja fiqh, ada saja. Memang ada lah macam tu. Letih dia. Faham tak? Pokok dipanggil Wahabi. Maka kita kata tadi apa? Yang ada tu adalah apa? Makna.
cuma belum istilah. Faham tak? Habis. Kata Malaysia radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata lagi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jaa al-maut wa huwa yatlubu al-ilma liyuhyiya bihi al-islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Artinya, barang siapa datang akan dia maut, padahal ia menuntut ilmu supaya menghidupkan ia dengan dia akan agama Islam. Dan menghidupkan ia itu menghidupkan lelaki itu dengan ilmu akan agama Islam, maka adalah antaranya dan antara anbiya itu di dalam syurga suatu darjat dua. Maknanya apa? Dia bersama para Nabi alaihi salatu wassalam. Bila ni? Mati ketika menuntut ilmu besar. Jadi sebab tu Ustaz sebut tadi bahawa apa? Pastikan pasang niat kita ni, kita menuntut ilmu sampai mati. Sebab dia apa? Kita apa? Kalau mati tadi, maka diangkat darjat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada keseronokan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mengajar ngaji tadi, Ustaz Malaysia tak ngaji juga. Boleh faham? Atau ada orang lain juga. Kalau bersih itu Ustaz ngaji tadi kan, nak kudur kaki, kumpak kaki, ada kelas juga. Boleh faham? Apa? Nanti yang tu bila dia besar-besar, jadi guru, jadi apa, adik-adik, jangan tinggal menuntut ilmu. Selamat lagi, Ustaz ngaji ni ber-28 sampai kali berapa ada soalan, ada semua tak ada, kita buat kepala ni kan. Dia awal 28, 2018, dia 10 tahun. Jadi dah dia tambah apa, dia tambah ada 17 tahun. Alhamdulillah, dalam bulan zaman lah. Dia syek tanya soalan, walaupun saya tak pergi lah belajar di Mesir lah, tapi soalan ada duit sikit question di sini sebagainya. Maka apa? Jangan kita rasa sama sekali berpada dengan diri kita dan kita tak rujuk guru kita. Sebab apa? Kalau boleh sentiasa kita ni penuntut ilmu. Cuma tambah sikit je tugas lain je. Tu tugas sikit lepas ni mengajar. Ada sikit je tambah. Tapi penuntut ilmu tu berkekal. Boleh? Kata Malaysia radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata lagi, dan kata Abu Darda, li'an ata'allama mas'alatan ahabba ilayya min qiyami layla. Li'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami layla. Artinya, demi Tuhanku, sesungguhnya bahawa aku belajar ilmu akan suatu masalah itu terlebih kasih kepada aku daripada mendirikan ibadat selama-lama Allah. Ni siapa ni? Kata ni Abu Darda. Abu Darda Abu Darda nama dia apa? Tak lupa Abu Darda nama dia. Selupa di zaman Google ada Google. Abu Darda. Nama beliau tak ada. Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari. Kita kenal apa? Sahabat Allah Ta'ala alim. Ini panutan kita para sahabat. Idola. Sahabat kita jadikan sebagai idola panutan. Nama dia apa boleh tak ni? Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari. Wafat bila Abu Darda radhiyallahu ta'ala ni? Tulis tu siap. Abu Darda wafat bila? Dia jumpa wafat bila? Tulis.
Ni dia tulis dalam Masihi tak kecil ya. Wafat Abu Darda di antara mereka 39 Hijrah dengan 31 Hijrah. Dia wafat bila? Tahun bila? 31 atau 39 Hijrah tu khilaf Rasulullah. Abu Darda radhiyallahu ta'ala ni dia dikenali sebagai orang yang alim dan dikenali juga sebagai orang yang adil. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW juga dalam hadis itu akha bainahu wa bain Salman al-Farisi, iaitu Nabi mempersaudarakan di antara Salman dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Boleh? Sebab apa? Para sahabat kan waktu Nabi pindah ke mana? Ke Madinah, para sahabat Muhajirin tak ada apa, family tak ada apa. Jadi Nabi untuk komuniti yang pertama Nabi tak mahu ada kekuatan tak mahu. Sebab nanti kan jadi Muhajirin. Jadi apa? Masalah. Tapi apa? Nabi apa? Adik-balik pun nampak adik-balik kan. Sehingga dikatakan bahawasanya apa? Adik-beradik itu suruh begitu kuat sehingga melayakkan dia mewarisi pusaka syak begitu. Tapi selepas itu di nasakh hukum itu bahawa pusaka tidak apa diberikan bagi ahli waris. Itu betul-betul orang yang ada hubungan nasab ketua. Boleh. Maka ketika itu disebut Salman apabila dipersaudarakan pergi ke rumah saudara dia Abi Darda. Maka dia melihat isteri Abu Darda Mu'tazalah. Mu'tazalah ni maknanya apa? Pakai baju camping lah, kesian baju koyak-koyak apa semua. Tak ada make up, tak ada apa, rambut kusut masai apa semua. Kata Salman, siapa ni kau? Begitu. Dia balik. Kau kita salah kau siapa? Aku pakai baju camping. Aku kan la yabtaghi min ad-dunya syai'an. Ni Abu Darda ni tak ada nak dunia sini pun. Subhanallah. Maksudnya apa? Ngaku aku pun dia tak mahu. Dia kekal bini juga kan. Cuma tak mahu tu maknanya apa? Tak mahu hubungan suami isteri, tak mahu apa. Boleh pakai baju camping. Okey. Lepas tu Salman tidur di rumah Abu Darda. Boleh? Dia tidak mau Abu Darda ni tengok. Abu Darda ni siang dia puasa, malam dia kiam boleh seluruh malam. Abu Darda dia. Maka bila nak apa? Sorok-sorok dengan bini tu, nak makan ke, nak sama ke apa? Dah pagi pun buat apa? Siang puasa, malam dia mulai ibadat apa semua. Dia tak mau dunia apa. Subhanallah. Maka bila sampai Abu Darda jamu lah. Dah tetamu dia dah. Maka apa? Dia kata ni makan ni Salman. Itu Salman kata makan. Abu Darda kata saya puasa. Dia kata makan. Arab ni kita jamu, tak makan, setuai. Terpaksa dah buka kuah. Sebab apa? Tetamu kan dah dia makan. Boleh? Habis kita makan buka puasa. Kemudian lena malam. Lepas Aisyah, Abu Darda terus bangun. Kan? Salman tu lena tu dia berada, saya gegang. Lena tu. Jangan minum lena. Semayang. Itu bangun pula. Pukul 12. Lena. Pukul 3 baru bangun. Boleh bangun. Semayang. Kamu boleh. Maka Salman cakap dekat Abu Darda, ya Abu Darda, inna li badanika alayka haqqun wa inna li ahlika alayka haqqun fa'ti kulli haqqin haqqahu. Boleh. Sungguhnya Abu Darda,
pada badan awak ni ada apa? Hak. Wajib atas kau. Pada ahli keluarga awak pun ada apa? Hak ke atas kau. Maka berikan pada setiap hak itu hak masing-masing. Boleh faham? Abu Dhabi tak faham. Yang baru iman terus jumpa Rasulullah ni sama cakap saya di sini. Saya ni dah sembahyang. Saya ni dah apa? Dah puasa. Tak makan. Untuk orang dunia tu. Rasulullah kata sadaqah Salman. Benar Salman dari hari itu apa? Bagi setiap satu apa? Hak. Boleh? Dia adik-adik kalau tu kadang dia boleh berkata semangat. Saya itu wali. Boleh? Nikah dah, puasa, makan mulai semua. Tapi saya ni tentang perjalanan. Tersyukur perjalanan. Di polis sahabat ni macam dia sekali azam tu, subhanallah kan. Kita ni saya akan belajar tadi dok. Besok dia tidak subuh apa lepas semua. Betul tak? Jadi kita sama yang kita lah. Dia baru subhanallah. Keazaman dia sesuatu dia berbagi sebaik-baik apa? Generasi yang apa? Lahir. Dia membantu mendukung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas dia Salman, dilihat Abu Dhabi ni untuk ilmu. Yang beliau antara apa? Al-Muksirina bil-riwayah. Banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam 300 riwayat dia saja. Dia ni Al-Muksirina bil-riwayah yang paling banyak Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nombor 2 Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nombor 3 Sayyidina Umar. 4 Abdullah bin Amr bin As. Yang kelima Sayyidina Sa'id. Yang Sayyidina Sa'id Abu Sa'id al-Khudri. Yang terakhir Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Boleh? Dia kata apa tu? Ish ilmu ni lagi apa? Dia sukai daripada qiyam. Kalau boleh tu Tra kita jadi kaki ke bulan kita semua ni. Kita ni kaki apa? Kaki apa? Nak kata besarnya ilmu dia tu lari ni berjaga kerana apa? Baca buku, berjaga kerana apa? Menghafal Quran, nak mengingat. Boleh kerana niat untuk apa? Memelihara ilmu, maka itu besar-besar. Kita kata apa? Amal. Boleh? Tapi tak sebut dan yang sikit. Telefon tadi apa? Meeting dia tinggal Zoom ni. Saya nak baca buku je tak mau sebenarnya, tak kenal tu. Para sahabat, para solehin, semua dulu ada juga amalan. Maksudnya amalan paling kuat apa? Sehari Quran khatam sekali. Kan? Kita amalan apa? Ada amalan apa? Amalan satu mulai kita buat amalan Allah Subhanahu wa taala. Dia surah amalan setiap hari dia bagi masa lagi. Nanti dia tu setiap hari berzikir, ada setiap hari istighfar. Ada kami ni lekeh ada banyak dia Quran. Saya rezeki itu Allah Taala bagi. Kan? Oh, boleh baca satu muka Quran okey tak? Kan? Biar dia jujur sedang ini kan. Masya-Allah tu kelebihan besar. Maka jangan apa? Jangan kita kata angkat lekeh je. Quran dia Allah Taala bagi kena muliakan. Kena apa jaga, kena apa. Jadi kena usahalah hati dia pilih. Tengok sono, tengok kaya, aku di Quran dia lebih. Jadi Quran ni Allah Taala bagi kemuliaan. Untung kita boleh bawa kalau Allah Taala bersedia. Jadi jangan dia kata pasal sono. Dia nak midah sesuatu nak buat maksiat, nak sesuatu pasal teliti Quran kita kaya ni bohong. Boleh? Ya Allah pilih dan kita jadi apa? Ayat Al-Quran duduk dalam kalam dia, maka tidak ada apa yang lebih mulia daripada orang yang bersama dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Baik itu. Kata Maulana Syekh radhiyallahu taala sekali lagi yang asli bagi hadis ni. Coba apa itu dalam hadis. Kata Maulana Syekh dan kata Abu Darda dia sekali lagi ada apa ni?
Dan lagi kata Abu Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wa sa'irun nasi hamadun la khaira fihim. Artinya, bermula orang yang alim dan orang yang belajar ilmu itu bersekutu keduanya di dalam kebajikan, dan segala manusia yang lain daripadanya itu sejahat-jahat manusia yang tiada kebajikannya pada mereka itu. Maksudnya apa? Lain daripada orang mengaji, lain daripada orang mengajar, tak guna. Dia kena apa? Bangga dengan ilmu. Dia bukan maksud bangga ni, maknanya kita pandang rendah orang lain. Kata bangga ni maknanya apa? Biar kita rasa apa yang kita buat ni apa? Membantu untuk istighfar. Jangan dipandang benda-benda lain. Saya nak dunia apa kita tumpu pada benda. Kalau ada nanti contoh hadir ni habis Quran, dapat rezeki boleh belajar Quran, tu sebaik-baik pekerja. Jangan sebaik-baik saya, sebaik-baik pekerja, dan Allah Ta'ala buka rezeki seluruh dunia yang satu. Boleh? Tak ada lagi tak ni kan, orang yang apa mengaji agama Allah Ta'ala tak apa, tak ada Allah Ta'ala dah. Boleh? Sikit-sikit dah. Abu Darda dan kata Abu Darda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun arabin fatahan. Kita baca sampai syahadat dia sikit sampai syahadat. Baca dulu. Dia kata apa? Artinya jadikan dirimu itu alim, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang menerang, mendengar apa tu? Orang yang mendengar tu sila. Mendengar. Sekali lagi, jadilah dirimu itu alim, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengar, atau orang yang mengajar ilmu. Dan jangan kamu jadikan diri kamu itu orang yang keempat, yang lain daripada orang yang tiga itu, maka jadi binasa kamu. Ia tak guna. Lain daripada orang yang apa? Mengaji, mendengar dan mengajar. Dan kata apa? Majlis ilmu yukathir sab'ina majlisan min majalis al-lahwi. Apa bin Abi Rabah. Apa bin Abi Rabah tabi'in. Min Talami Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Salah seorang daripada murid apa? Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Artinya perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu, iaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk daripada tempat duduk orang yang bermain-main. Sekali lagi, perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu, iaitu menghapuskan akan 70 perhimpunan orang yang duduk di tempat duduk orang yang bermain-main. Main di sini bukan main bola tu tak. Bagian di sini dahulu ini lama. Lama tu maknanya macam dulu bagi-bagi muzik, konsert, itu dia panggil apa lah? Lama. Melalai kan. Macam kan. Disco itu dia panggil apa? Bagian di sana Al-Lahu. Tempat bermain-main. Main bola ni itu sebahagian daripada apa? Tuntutan. Main bola tu memang nak kuatkan tubuh badan. Itu tak masalah. Main ni maknanya apa? Main muzik, main lama-lama, main game. Main game. Tapi tambahlah main game sekali seminggu. Tapi dia main game betul tak? Tapi dah lah kalau ustaz haji main game. Tapi dia kata apa? Ini kita kepentingan ilmu menghapuskan 70. InsyaAllah kita ni bukan kata kita ni mereka je lah. Ada buat benda dosa, ada buat apa? Kealpaan, lalai semua. Jadi apa? Jangan walaupun buat dosa kita kata aku ni jahat ke, aku ni semayang aku tak guna. Tapi itu kena buat apa? Amalan, maka apa? Amalan itu akan menghapuskan dosa dengan hisab. Maka amalan yang begitu besar menghapuskan dosa adalah menuntut ilmu. Jadi
paling kurang lah. Lepas tu saya buat dia kan. Seminggu sekali email apa? Belajar. Jadi hak yang dosa-dosa kita, Termasuk saya dalam kantornya kita berlarang. Saya bertengok TikTok kan? Dia main game larang. Ustaz pun larang lah ini. Ustaz pun manusia. Kan malaikat. Jadi malaikat ilmu kita ni Allah tak ampunkan dosa kita tadi. 70. Kalau kita alhamdulillah. Itu jangan lupa putus daripada majlis ilmu. Boleh? Ini geladi ini lagi di Malaysia pagi dan malam. Lagi masya-Allah kita semua sekali okey nak wajib tu. Akhir zaman dah jangan lah. Ya. Tapi ni lagi kan setiap ni satu majlis ni dia main kan. Orang yang main tu lagilah masya-Allah. Allah Taala apa kasih Habis juga. Kemudian tadi apa? Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mautu alfi abidin qaimin lail wa sa'imin nahar ahwan min alim basirin bihalalillah wa haram. Itu artinya mati 1000 orang yang abid yang mendirikan ibadat selama semalam malam dan puasa sehari-hari itu terlebih mudah daripada mati seorang yang alim yang mengetahui ia akan barang yang dihalalkan Allah Ta'ala yang diharamkannya. Itu dia. Maksudnya apa? Mati alim ni mati ummah sebenarnya. Orang alim mewakili ummah. Sebab apa? Orang alim sahaja yang dapat membantu masyarakat ini kepada apa? Kebaikan. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, talibul ilmi afdal min salatin nafilah. Artinya bermula menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat sembahyang sunat. Ni apa ni? Ni kena daki sikit. Kita kata tadi hukum menuntut ilmu ini dia mengikut apa? Hukum amalan. Sekali lagi, hukum menuntut ilmu ini mengikut hukum apa? Amalan. Maka kalau wajib amalan itu, wajiblah hukum menuntut ilmu bagi amalan itu. Macam kita kata tadi, solat zuhur ada. Solat zuhur hukum dia wajib. Jadi ataupun solat 5 waktu hukum dia wajib. Maka menuntut ilmu berkenaan dengan cara menunaikan solat 5 waktu hukum dia wajib. Faham tak? Betul? Kalaulah amalan itu sunat, maka menuntut ilmu bagi perkara itu juga dibagi sunat. Contoh apa dia? Hukum bersedekah contoh. Hukum bersedekah apa dia? Sunat. Maka mengetahui ilmu tentang kaifiat bersedekah, maka hukumnya juga adalah sunat. Boleh? Maka bila Imam Syafi'i sebut ni, dia kata apa dia? Dia kata apa? Imam Syafi'i kata apa? Menuntut ilmu terlebih afdal daripada berbuat sembahyang apa? Sembahyang sunat. Ini merujuk kepada apa? Menuntut ilmu yang sunat. Ataupun boleh juga menuntut ilmu yang wajib juga sebenarnya. Menuntut ilmu yang wajib. Boleh? Pasal apa? Sebab menuntut ilmu yang wajib, hukumnya wajib. Boleh tak? Sedangkan solat sunat, hukumnya sunat. Dengan sebab itu kita kata apa? Menuntut ilmu di sini adalah lebih tinggi darjat daripada apa tadi? Solat apa? Solat sunat. Alright. Syahadat ketahui olehmu hai segala orang yang menuntut ilmu kerana akhirat itu, wallahu ta'ala a'la wa azza wa jalla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika nabiyika rasulika nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah kita sambung pada minggu hadapan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis-salihati wa tawassaw bil-haqq wa tawassaw bis-sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqhna min ahlina wa qarabatina fi dinina wa ihtisabuka. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa jasadan 'ala al-bala'i sabira wa shifaan min kulli da'. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi jazallahu 'anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi. Allahumma salli salatan kamilatan
سلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتجتنب به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وتسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah jumpa lagi pada sesi akan datang. Dia boleh ke malam ni? Boleh? Isnin. Jalan ni, okey. Ada lagi tu, jalan ni.